This conference will now be recorded. समस्त साधु संघ की जय, सतगुरु महाराज की जय, भक्त मंडल की जय। जय बोलो कृष्ण प्रेम महाराज की जय 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 राम कृष्ण हरि 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 गोपिका जीवन स्मरणं गोविंदा गोविंदा ध्यान श्लोकं சொல்லலாம். नमस्कारं गुरुजी। श्री गुरुभ्यो नमः। पाण्डुरङ्गाष्टकम्। महायोगपीडे तडे भीमनद्या वरं पुण्डरीकाय चातो मुनित्रै समागत्य आनन्तकन्तं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। तडित्वा समेघावभाषं रमामन्दिरं सुन्दरं चित्रकाशं परं दृष्टकायं समन्यस्प्रभातं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। प्रमाणं भवाप्येदितं मामकानां निदं भक्कराभ्यं धृतो येन तस्मात् विधातुर्वसत्यै धृतो नाभिघोषः परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। पुरःकौस्तुभालङ्कृतं कण्ठदेशे श्रियाजुष्टकेयूरकं श्रीनिवासं शिवं शान्तमीड्यं वरं लोकपालं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। शरच्चन्द्रबिम्बाननं चारुहासं लसत्कुण्ठलाक्रान्तकण्ठस्थलान्तं जबारागबिम्बातरं कञ्चनेत्रं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। किरीटोज्ज्वलत् सर्वदिक्प्रान्तभागं सुरैरर्चितं दिव्यरत्नैरनर्कैः त्रिबङ्काकृतिं बर्हमाल्यावदंसं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। विपुं वेणुनादं चरन्तं दुरन्तं स्वयं लीलया गोपवेशं ददानं गवामृन्तगानां ततं चारुहासं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। अजं रुक्मिणी प्राणसञ्जीवनं तं परं धाम कैवल्यमेकं तुरीयम्। प्रसन्नं प्रपन्तार्हितं देवदेवं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। सवं पाण्डुरङ्गस्य वै पुण्यदं ये पठन्त्येकचित्तेन भक्त्या च नित्यं भवाम्भो निधिं ते विदित्वान्तकाले हरेण प्रियं शाश्वतं प्राप्नुवन्ति। इति श्रीमच्छङ्कराचार्य भगवत्पादा विरचितं पाण्डुरङ्गाष्टकं सम्पूर्णम्। नारायणीयम् 33வது दशकम् अम्बरीषवृत्तान्तम्। वैवस्वदाख्यमनुपुत्र नभागजात नाभागनामगननेत्रसुतो अम्बरीक्षः सप्तान्नवावृतमहीदयितो विरेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमना सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव विदन्वदोष्य भक्तैव देव न चिरात वृथा प्रसादं येन शयाचनं रुधे अपि अभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविददार सहस्रधारम् सद्वादशी प्रथमतो भवदर्शनार्थं वर्षं तदौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतीं वितन्वन् भूजां दिशेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिं तत्रादपारणदिने भवदर्शनान्ते दुर्वासशास्य मुनिना भवनं प्रभेदे भोक्तुं मृदर्शननृपेण पराक्तशीलो मन्तं जगाम यमुनां नियमान् विधास्यन् राज्ञा अधपारण मुहूर्त समाप्तिके दात् वारैव पारणम् अकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदद दिव्य तृषा विजानन् क्षिप्यन् कृतजडो विदधान कृत्यां च ताम् असिधरां भुवनं दहन्तीम् अग्रे अभिवीक्ष नृपतिर्न वदाक्षकम्बे त्वद्भक्तपादाम् अभिवीक्ष सुदर्शनं ते कृत्या अनलं शलभयन् मुनिमन् ददावि तावन् अशेषभुवनेषु विराज पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते भगवान् विरिञ्चं कक्कालचक्रम् अधिदिक् अवास्तः शर्वं ययौ स च भवन्तमवन्ततैव भूयो भवन् निलयमेत्य मुनिं नमन्तं प्राचे भवान् अहं ऋषे ननु भक्तदाशक ज्ञानं तपश्च विनयान् विदमेव मान्यं याहं वरीश पदमेव वदेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादो राजा अवशुद्ध्य भवदस्त्रमशावनौक्षीत्
चक्रे गदे मुनिरदात् अखिलाक्षितोष्मै तद्भक्तिमागसि कृतोऽपि कृपां च संशन् राजा प्रदीक्ष मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रथोऽभूत् सायुज्यमापसत मां भवनेशपाय श्रीहरे नमः नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते दशकं 99 विष्णोर्वीर्याणि को वा कथयतु धरणे कस्य रेणुनिमीदे यस्यैवाङ्गित्रयेण त्रिजगदभिमिदं मोददे पूर्णसम्पत् सो योऽसौ विश्वानि धत्ते प्रियमिग परमं धाम तस्याभियायां दत्भक्ता यत्र मात्यन्ति अमृतरसमरन्दस्य यत्र प्रवागः आत्यायाशेषकत्रे प्रतिनिमिष नविनाय भक्त्रे विभूतेः भक्तात्मा विष्णवे यग प्रतिशदि हविरादीनि यज्ञा च नादौ कृष्णात्यं जन्म यो वा मखदिह मखदो वर्णये सोऽयमेव प्रीतपूर्णो यशोभिः त्वरितमभिसरेत् प्राप्य मन्दे पदं ते हे स्तोदारा कवीन्द्राः तमिह खलु यदा चेदयत्येव सेदयत्येतदैव व्यक्तं वेदस्य चारं प्रणुवद जननो पार्थलीला कदाभिः जानन्दश्चास्य नामानि अखिलशुगकारणीति सङ्कीर्तयत्वं हे विष्णु कीर्तनात्यैः दव खलु मगधस्तत्त्वभोजं भजेयम् विष्णो कर्माणि सम्पश्यत मनसि सदा यै स धर्मान् बध्नात् यानीन्द्रैरैष भृत्यग प्रियसखैव च व्याधनो क्षेमकारी ईक्षन्दे योगसिद्धाः परपदमनिशं यस्य सम्यक् प्रकाशं विप्रेन्द्रा जागरूकाः कृतबहुनुदयो यच्च निर्वासयन्ते नो जादो जायमानो अभि च समधिकदा स्वन्महिम्नो वसानं देव श्रेयांसि विद्वान् प्रतिमुहुरभिदे नाम संशामि विष्णो तं त्वां संस्तौमि नानाविधनुनि वचनैः अस्य लोकत्रयस्यापि ऊर्ध्वं विप्राजमाने विरचित वसतिं तत्र वैकुण्ठलोके आपसृष्ट्यादिजन्याः प्रथममयि विभो गर्भदेशे तदुस्त्वां यत्र त्वय्येव जीवाः जलशयनहरे शङ्खदा ऐक्यमापन् दस्याजस्य प्रबोधे विनिहितमभवत् पद्ममेघं किनाभौ दिग्बद्धं यत्किलाहु कनकतरणि पृत्कर्णिकं लोकरूपम् हे लोकाः विष्णुरेतद्भुवनमजनयत् तन्न जानीत यूयं युष्माकं ह्यन्तरस्थं किमपि ततपरं विद्यते विष्णुरूपं निहार प्रख्यमाया परिवृतमनसो मोहिता नामरूपैः प्राणप्रीत्यैकलुप्ताः चरदमखपरा कन्दने च मुकुन्ते मूर्त्नामक्ष्णां पदानां वकसि खलु सहस्राणि सम्पूर्य विश्वं तत्प्रोत्क्रम्याभिदिष्टन् परिमितविवरे भासिदिस्तान्तरेऽपि भूतं भव्यं च सर्वं परपुरुष भवान् किञ्च देहेन्द्रियादेश भाविष्टो हित्कदत्वात् अमृतसुखरसं चानुपुङ्क्षे त्वमेव यत् त्रैलोक्यरूपं तदतभि च तदो निर्गतो नन्दशुद्ध ज्ञानात्मा वर्तसे त्वं तव खलु महिमा शोभितावान् किमन्यत् सोगस्ते भाग एव अखिल भुवनदया दृश्यते त्रिंशकल्पं भूयिष्ठं चात्रमोदात्मकमुपरि तदो पादितस्मै नमस्ते श्रीगुरुवायूरप्पा चरणम् अव्यक्तं ते स्वरूपं दुरधिकमतमं तत्तु शुद्धैकसत्त्वं व्यक्तं चाप्येतदेव स्फुटममृतरसाम्बोधि कल्लोलतुल्यं सर्वोत्कृष्टामभीष्टां तदिह गुणरसेनैव चित्तं हरन्ति मुक्तिं ते संश्रयेकं भवनपुरपदे पाहि मां कृष्ण सर्वरोगात् श्री गुरुवायूरप्पा चरणं श्री हरे नमः नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते नूरावदु दशकम् अग्रे पश्यामि तेजो निबिडधर कलायावलिलोभनीयं पीयूषा प्लावितोऽहं तदनु ददरे दिव्यकैशोरवेशं तारुण्यारम्भरम्यं परमसुकरसास्वाद रोमाञ्चिताङ्गैः आवीतं नारदाद्यैर्विलसदुपनिषत् सुन्दरी मण्डलैश्च नीलाभं कुञ्चिताङ्ग्रं घनममलधरं संयुतं चारुभङ्ग्या रत्नोतं सा
वक्षस्थलाभिरामं वलयितमुदयचन्द्रकै पिञ्चजालैः मन्दारसन्निवीतं तव पृथगपरिभारमालोकयेऽहं स्निग्धस्रोतोदव पुण्ड्रामपि च सुललितां पालबालेन्दुवीतिं हृद्यं पूर्णानुकम्पार्णवमृदुलहरी चञ्चल भ्रूविलासैः आनीलस्निग्धपक्ष्मावलिपरिलसितं नेत्रयुग्मं विभो ते चान्द्रच्छायं विशालारुणकमलदलाकारमामुग्धतारं कारुण्यालोकलीला शिशिरितभुवनं क्षिप्यतां मय्यनाथे उत्तुङ्गोलासिनासं हरिमणिमुकुरप्रोलसद्गण्डपाली व्यालोलत्कर्णपासां चितमकरमणि कुण्डलद्वन्द्वदीप्रम् उन्मीलद्यन्तपङ्क्ति स्फुरदरुणतरच्छाय बिम्बाधरान्तः प्रीतिप्रस्यन्ति मन्दस्मितमधुरतरं वक्त्रमुद्भासतां मे बाहुद्वन्द्वेन रत्नोज्ज्वलवलयभृता शोणपाणिप्रवालेन उपातां वेणुनालीं प्रसृतनकमयूकाङ्गुलीसङ्गसारां कृत्वा वक्त्रारविन्दे सुमधुर विकसद्रागमुद्भाव्यमानैः शब्दब्रह्मामृतैरस्तां शिशिरितभुवनैः चिञ्चमे कर्णवीतिम् उत्सर्पत्कौस्तुभ श्रीदधिभिरनुनितं कोमलं कण्ठदेशं वक्षश्रीवत्सरम्यं तरलतरसमुद्दीप हारप्रधानं नानावर्णप्रसूनावलिकिसलयिनीं वन्यमालां विलोललोलम्बां लम्बमानामुरसितव तथा भावये रत्नमालाम् अङ्गे पञ्चाङ्गरागैरतिशयविकस सौरभाकृष्टलोकं लीनानेकत्रिलोकी विततिमपि कृशां बिभ्रतं मध्यवल्लीं शक्रासमन्यस्तप्तोज्ज्वलकनकनिभं पीतचेलं ददानं ध्यायामो दीप्तरश्मि स्फुटमणिरत्ना किङ्किणी मण्डितं त्वाम् ऊरु चारु तवोरुगणमसृणरुचौ चित्तचोरौ रमायाः विश्वशोभं विशङ्क्य ध्रुवं मनिषमुभौ पीतचेलावृताङ्गौ आनम्राणां पुरस्तान्यसनधृतसमस्तार्थपाली समुद्गचायं जानुद्वयंश्च क्रमपृथुलुमनोऽग्ने च जङ्गे निषेवे मञ्जीरं मञ्जुनादैः वपदभजनं श्रेय इत्यालपन्तं पादाग्रं भ्रान्तिमञ्जत् प्रणतजनमनो मन्दरोद्धारकूर्मम् उत्तुङ्गाताम्र राजन्नकरहिमकरज्योत्स्न्या चाश्रितानां सन्तापध्वान्तहन्त्रीं ततिमनुकलये मङ्गलामङ्गुलीनां योगीन्द्राणां सदङ्गेष्वधिकसुमधुरं मुक्तिभाजां निवासो भक्तानां कामवर्षदितरुकिशलयं नाथते पादमूलं नित्यं चित्तस्थितं मे पवनपुरपते कृष्णकारुण्यसिन्धो हृत्वा निःशेषतापान् प्रदिशतु परमानन्दसन्दोहलक्ष्मीम् अज्ञात्वेते महत्त्वां यदिह निगदितं विश्वनाथक्षेमताः सहस्रं चैतसहस्रोत्तरमधिकतरं तत्प्रसादाय भूयाद्वेदानारायणीयं श्रुतिषु च जनुषाम् स्तुत्यता वर्णनेन स्फीतं लीलावतारैः इदमिह कुरुताम् आयुरारोग्यसौख्यम् इदमिह कुरुताम् आयुरारोग्यसौख्यम् इदमिह कुरुताम् आयुरारोग्यसौख्यम् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण आरती। जय जगदीश हरे कृष्ण जय जगदीश हरे जय गुरु मंदिरनाथ जय जगदीश हरे कृष्ण जय जगदीश हरे इंगिनी पद कमला कृष्ण कंगणयुगला कुंकुम पंगिरवक्ष कलवर कुवलयदल नीला कृष्ण
जगदीश हरे तदिनवनीत हर कृष्णादरुणीचित्तहरा दयया वाणय दामोदर हर तुलसीदामतर कृष्णा जय जगदीश हरे गोवर्धन तरण कृष्णा गोपी जनरमणा कोमल पल्लव सुंदर चरणा कोकिल मधुवचना कृष्णा जय जगदीश हरे नंद कुमार हरे कृष्णा नारद गीत गुणा नारायण वर पट्टतरिकृत सुदिवर शुभ फलत कृष्णा जय जगदीश हरे पूंतान भक्त प्रिया कृष्णा वृंदावन रसिका प्रेमिक भावुक मंडल भूषित प्रेमिक भावुक मंडल भूषित पाद सरोज युगा कृष्णा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कृष्णा जय जगदीश हरे ಎಲ್ಲ ಆಚಾ ರಾಧೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಆಚಾனா ரூபா தியான பிரசாத் ஸ்லோகம் தியான ஸ்லோகம் இருக்கு சார். சீக்கிரம் சொல்லுங்க மணி ஆறு शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्देष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृदा ताम्ना स्वेन सदा निरस्तगुहां सत्यं परं धीमहि धर्मपरोजितकैतवोक्तर परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृत्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूतभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं बलं सुकुमाद् अमृतध्रुवसंनिधं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरगो रसिका भुवि पावकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेदमभेदकृत्यं त्वयिपायनो विरगहातुरः कः जुहाव पुत्रेति तन्मयदया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानम् अभावम् अखिलश्रुतिसारमेघम् आध्यात्म दीपम् अदितिदीक्षदां तमोन्तम् अध्यात्मदीपम् अदितिदीक्षदां तमोन्तं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं यशसोनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणमो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्र कौमोदकी सरस्वतं करुणासमुद्रं राधासहायं अतिसुन्दरमन्दहासं वादालयसमनिसं हृदि भावयामि श्रीहरये नमः கோபிகா ஜீவன ஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா ரூபா பிரசாத் அண்ட் டீம் ஆரம்பிங்கோ. நமஸ்காரம் சார். ராதே கிருஷ்ணா. கேக்குறதா? நன்னா கேட்கறது. வீடியோவும் போட்டோவும் தெரியறது. அது ரெண்டையும் சேர்ந்து ஆன் பண்ணாதங்கோ சவுண்ட் கேட்கும். ரெண்டு இல்ல ஒண்ணுதான் ஆன் பண்ணிருக்கோம். இல்ல வேற வேற மொபைல்ல வச்சிருக்கோம் சார், அதனால கேட்காது. வேற மொபைல் கிட்டக்க இருந்தா கேட்கும். ரெண்டு கிட்டக்க இருந்து நீங்க ஆன் பண்ணா சவுண்ட் கேட்கும். சரி சரி. ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹ. ஸ்ரீமதே மகாதேசிகாய நமஹ. श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदान्ताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि
गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. இன்று எங்களுக்கு பண்டரிபுரத்தில் இருக்கும் பாண்டுரங்கனை பத்தியும் அவர் லீலைகளை பத்தியும் சொல்வதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு குருஜிக்கு எங்கள் கிருதஜ்ஞையை தெரிவிச்சுக்கிறோம். கோவிந்த ஹரி ஹரி கோபால ஹரி ஹரி கோவிந்த ஹரி ஹரி கோபால ஹரி ஹரி சொல்ல சொல்ல திதிக்குமே விட்டலனின் நாமரசம் சொல்ல சொல்ல திதிக்குமே விட்டலனின் நாமரசம் கேட்க கேட்க இனிக்குமே பாண்டுரங்கனின் நாமரசம் கேட்க கேட்க இனிக்குமே பாண்டுரங்கனின் நாமரசம் விட்டல 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 பாண்டுரங்க விட்டல 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 பாண்டுரங்கா சதா சர்வத்திர கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம் கோவிந்தா கோவிந்தா. கிருஷ்ணபிரேமி சுவாமிகள் பண்டரிபுர கஷேத்திரத்தை பத்தி கூறுகிறார். पंडरी सारखा क्षेत्र नाही, पुंडलिका सारिका भक्त नाही, विठोबा सारिका देव नाही, जगद्गुरु तुकाराम सारिका सद्गुरु नाही. बोला पुंडलीक वरदे ஹரி விட்டலே. கிருஷ்ணபிரேமி சுவாமிகள் சொன்ன வார்த்தைகள் அனுபவத்தால் அனுகிரகம் பண்ணினது. இந்த பண்டரிபுரத்தில் எல்லா கஷேத்திரங்களுடைய சாநித்தியமும் இருக்கு. நாம் பண்டரிபுரம் போனாலே போதும். சந்திரபாகா நதியில் முங்கி எழுந்துக்க கூட வேண்டாம், ஒரு கண்ணால பார்த்தாலே போதும், நம் பாவங்கள் எல்லாம் போய்விடும். விட்டலனை போல் எந்த பகவானும் தன் பக்தர்களுக்காக காத்திருந்ததே இல்லை. புண்டரீகன் போல ஒரு பக்தன் பெத்த தாய் தந்தைக்கு சேவை செய்து விட்டலனையே அங்கு வரவழைத்து அங்கேயே இருக்கும்படி செய்து விட்டான். துக்காராமை போல ஒரு குரு இல்லை. மிகவும் ஏழியாக இருந்த போதிலும் வாழ்க்கையிலே துன்பம் பெரும்பாலும், இன்பம் என்பது திணையளவு இருந்த போதிலும் பகவத் பக்தி பண்ணி ஆனந்தமாக இருந்தும் பிறருக்கு ஆனந்தத்தை வாரி வாரி அளிக்க முடியும் என்று இந்த கதையின் மூலம் துக்காராம் நிரூபிக்கிறார். பிரம்மானந்தம் பரமசுகதம் கேவலம் ஞானமூர்த்திம் द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्योदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिः साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि. गुरुध्यायी गुरुध्यायी गुरु परदे சாதனாயி. இப்பொழுது நாம் குரு ஸ்மரணத்தை பற்றி பார்ப்போம். குருவை நித்தியம் ஸ்மரிக்க வேண்டியதுதான். நித்தியம் அவாவா தனித்தனியா குருவை ஸ்மரிப்பா. குருமாருடைய பெருமை இந்த அபங்கத்தில் பார்க்கலாம். அதாவது இந்த குருத்தியாயி எப்படி பாடினார் என்பது அனுபவிப்போம். சாந்தீஸ்வரர் என்று ஒரு பைராகி, பிக்ஷைக்காரர், பிச்சைக்காரர் என்று நீங்கள் சொல்லலாம். பண்டரிபுரத்தில் அவர் வாசம் பண்ணினவர். ஒன்றும் பக்தி ஞானம் வைராகியம் எதுவும் கிடையாது. ஏதோ பிக்ஷை எடுத்துட்டு தொழிலை நடத்தி வந்தார். அவருடைய சமகாலத்தில், அந்த காலத்தில் துக்காராம் என்ற மகான் பண்டரிபுரத்தில் இருந்தார். துக்காராம் மகாராஜை தரிசிக்க பெரிய பெரிய தனவான்கள், பெரிய மனுஷா, சாதுக்கள், பெரிய பணக்காரா வருவா. அப்படி ஒரு தனிகர் துக்காராமை பார்க்க வருகிறார். சுவாமி, இங்கே துக்காராம் சுவாமி எங்கே இருக்கிறார் என்று சொல்ல முடியுமா? என்னது? துக்காராம் சுவாமியை தரிசனம் பண்ண வந்திருக்கிறேன். துக்காராம் யாருக்கு தெரியும்? வாழ்க்கையிலே மனுஷனுக்கு தேவை 3. இருக்க இடம் தேசாந்திரமா போய்கின்றோம். உடுத்த உடைன்னு சொல்றா, ஒண்ணுத்தத்து கூட இடம் இல்லை. அப்படியே கட்டின்றது நான் வாழ்க்கை ஓடின்னு இருக்கு. சாப்பிடுறதுக்காவது வழி இருக்குமே. அதுவும் இல்லாம பிச்சை எடுக்கிறவனை போய்
அவனை தெரியுமா இவரை தெரியுமா என்று கேக்குறேன். முடிஞ்சா ஏதாவது போட்டுட்டு போங்க. பண்டரிபுரத்தில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா, ஆனா துக்காராம் சுவாமியை தெரியாதுன்றா. இந்த பக்கமா போங்க, பக்தாள் நிறைய அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கான். அந்த பக்கம் நீங்க தேடுறவர் கிடைக்கிறாரா என்று பாருங்க. சரி சரி. வந்ததுக்கு எதுவும் இன்னைக்கு அவ்வளவுதான் ருச்சிச்சிருக்கு. பசி பசி அத்தியாவசிய தேவையிலே ஒரே ஒரு தேவை, கிடைக்கும் போது சாப்பிடுவோம். அந்த தன்வந்தர் துக்காராம் சுவாமியை பார்க்கிறார். ஜெய ஜெய ராம் கிருஷ்ண ஹரி, ஜெய ஜெய ராம் கிருஷ்ண ஹரி. சுவாமி, இந்த ஊர்லயே பெரிய தன்வந்தரன் நான் தான். நான் இந்த ஊர்ல எந்த விழா நடந்தாலும் என்னை தான் முதன்மையா கூப்பிடுவா. இந்த ஊர்ல எல்லாமே நான் தான், நான் இல்லாம எதுவுமே நடக்காது. சுவாமி ஊருக்கு வந்திருக்காள் என்று கேள்விப்பட்டேன். வந்து உங்களை தரிசனம் பண்ணி உங்ககிட்ட பிரசாதம் வாங்கிட்டு போகலாம்னு வந்திருக்கேன். ஜெய ஜெய ராம் கிருஷ்ண ஹரி, ஜெய ஜெய ராம் கிருஷ்ண ஹரி. அந்த தன்வந்தருக்கு துக்காராம் மகான் ஒரு வாழைப்பழம் தருகிறார். சுவாமி, அதிசயத்தை பார்த்தேளா? இந்த ஊர்ல எதா இருந்தாலும் என்னதான் சுவாமிகளை சுத்தி பழங்களும் பூக்களும் இன்னும் என்னென்னவோ வஸ்துக்கள் இருந்த போதிலும் சுவாமி பிரசாதமாக கொடுத்தது இந்த ஒரு அழுகின வாழைப்பழம் தான். அந்த தன்வந்தரர் அந்த பிச்சைக்காரனை பார்க்கிறார். ஓ ஓ, பிச்சைக்காரன், சுவாமி சாப்பிட ஏதாவது வேணும்னு கேட்டாளே, இந்தாங்கோ. பசி பசி. அந்த பிச்சைக்காரர் வாழைப்பழத்தை சாப்பிடுகிறார். அதுவரைக்கும் பிச்சை எடுத்துட்டு ஒன்னும் தெரியாது என்று சொல்லிட்டு இருந்தவர் வாழைப்பழம் உள்ளே போனோன்னு இந்த அபங்கம் பாடுறார். குரு தியாயே குரு தியாயே குரு பரதே சாதனாயி. ஒரு நல்ல குரு கிடைச்சிட்டாருன்னா அவரை தானம் பண்ணினா போரும், வேற சாதனமே வேண்டான்ற அந்த பெரிய குரு பக்தி அந்த வாழைப்பழத்தை வச்சு அந்த துக்காராம் நமக்கு உணர்த்துறார். இந்த பணக்காரர் இது அழுகின வாழைப்பழம்னு நினைச்சுட்டு தூக்கி எறிஞ்சார். தூக்கி எரிஞ்ச இடமும் சாந்தீஸ்வரர் பிச்சைக்காரர் தட்டு. அவருக்கு அழுகிய பழம்னு தெரியாது. அவர் பசிக்கு அந்த வாழைப்பழம் பெரிய மருந்து விருந்துன்னு எடுத்து சாப்பிட்டார். அடுத்த க்ஷணம் இந்த அபங்கம் பாடுறார். குரு தியாயே குரு தியாயே குரு பரதே சாதனாயி. குரு தியாயே குரு தியாயே केले सद्गुरु पूजन, केले सद्गुरु पूजन, हेची माझे अनुष्ठान, हेची माझे अनुष्ठान. गुरु द्याही गुरु द्याही गुरु सेवांचा संकल्प, गुरु सेवांचा संकल्प, हेची माझे पूर्ण तप, हेची माझे पूर्ण तप. शांती स्वर सांगे वर्म, शांती स्वर सांगे वर्म, गुरु तोची परब्रह्म, गुरु तोची परब्रह्म. குரு தியாயி குரு தியாயி. பிச்சைக்காரன் நெஞ்சேன் சுவாமி. அதெல்லாம் விடுங்கோ, என்ன கொடுத்தேன் சுவாமி? அதெல்லாம் விடுங்கோ, என்ன கொடுத்தேள் சுவாமி? குருநாதரோடு சூஷ்மம் தெரியாத கொடுத்தேள். வெளித்தோல் கருகவர்க உள்ள கனி இனிக்கும் சுவாமி. அழுகாது, நான் பாடலே, சுவாமியோட கிருபை என்னை பாட வைச்சு. ஸ்நானம் ஜபம் தபஸ் அனுஷ்டானம் எல்லாம் இருக்கு. அத பண்ணிட்டு இருக்கிறவா குருட்ட போக மாட்டா. குருட்ட போறவா அதுதான் அவளுக்கு பெரிய அனுஷ்டானம். குரு மூலமா பகவானை பார்க்கறது ஒண்ணு, ஆனா குருவையே பகவானா பார்க்கறது அது வேற. குருவே பகவான், குருவே பகவான். குரு மாதா குரு பிதா குரு அமுச்சி குல தேவதா, குரு மாதா குரு பிதா குரு அமுச்சி குல தேவதா. குருவே சரணம், குருவே சரணம். இதுவரை நம் குரு ஸ்மரணத்தை பற்றி பார்த்தோம். அடுத்தது பாண்டுரங்கனை பற்றி அனுபவிப்போம்.
பஜார் பண்டரி. இந்த பண்டரிபுத்தர் கஷேத்திரத்தில் நாம் எதையும் ஃப்ரீயாக வாங்கலாம், கொடுக்கலாம். அதாவது யார் வேணுமானாலும் பகவன் நாமத்தை 24 பஜனைகள், நாம சங்கீர்த்தனம் நடந்து கொண்டே இருக்கும். ஆதலால் இந்த கஷேத்திரம் மிகவும் புனிதமானது, சேஷ்டமானது. नामाचा बाजार पंढरी नामाचा बाजार नामाचा बाजार पंढरी नामाचा बाजार नामच घेती नामच देती नामच घेती नामच देती कोटी कुला उद्धार कोटी कुला उद्धार पंढरी नामाचा बाजार नामाचा बाजार आषाढ कार्तिक यात्रा भरती आषाढ कार्तिक यात्रा भरती विठ्ठल हा सरदार विठ्ठल हा सरदार पंढरी नामाचा बाजार नामाचा बाजार जय पंढरी क्षेत्र की जय. ஆஷாட மாதத்தில் சைனி ஏகாதசியும் கார்த்திகை மாதத்தில் பிரபோதனி ஏகாதசியும் மிகவும் விசேஷமானது. சைனி ஏகாதசியின் போது மகாவிஷ்ணு தேவர்களுடன் யோக நித்ரைக்கு செல்ல போகும் தினம். பிரபோதினி ஏகாதசிக்கு அவர் எழுந்துப்பார். சைனி ஏகாதசியின் 15-20 நாட்கள் முன்பே மகாராஷ்டிராவில் இருக்கும் சோலாப்பூர் மாவட்டத்தில் இருந்த வார்கரி சம்பிரதாயத்தில் சேர்ந்தவர்கள் பால்கியை தோளில் எடுத்துக்கொண்டு விட்டலனின் நாமத்தை உச்சரித்துக் கொண்டு அவருடைய லீலைகளை பாடிக்கொண்டு ஆடிக்கொண்டு பண்டரபுரத்துக்கு வருவாள். चला पंढरीसी जाऊ चला पंढरीसी जाऊ चला पंढरीसी जाऊ रखुमा देवी वर पाहू रखुमा देवी वर पाहू चला पंढरीसी जाऊ. விட்டலனை பல்வேறு நாமங்களால் அழைப்பார்கள். அதாவது விட்டோபா, விட்டாயி, விட்டுராயா, பாண்டுரங்கா, விட்டுமாவலி, விட்டல் குருராவ். விட்டோபாவில் விஏ என்றால் நாலெட்ஜ், ஞானம். தோபா என்றால் வடிவம். ஆதலால் அவரை ஞானத்தின் வடிவம் என்பார்கள். மராட்டி மொழியில் விட்டலா என்றால் வீட், செங்கல். தலா என்றால் நின்று கொண்டிருப்பவர். சைனி ஏகாதசியின் கதையை கிருஷ்ணர் தர்மபுத்திரருக்கு கூறுகிறார். அதில் அவர் பிரம்மா நாரதருக்கு சொல்லியிருக்கிறார் என்றார். இந்த ஏகாதசியின் போது விரதம் இருந்தால் வறுமை நீங்கும், செல்வம் கிடைக்கும். ஏகாதசியின் அன்று புண்டரீகனின் கதையை கேட்கணும் என்று பவித்யோதாரண புராணத்தில் கூறப்படுகிறது. துவாபார யுகத்தில் முச்சுக்குந்தன் என்ற பராக்கிரம மன்னர் இருந்தார். தேவர்கள் அவரின் உதவியை பெற்று போரில் வெற்றி பெற்றார்கள். அதற்கு தேவர்கள் முச்சுக்குந்தனுக்கு நீண்ட உறக்கத்தை பரிசாக தந்தார்கள். அவரின் உறக்கத்தை யாரானும் குலைக்க முயன்றால் அவரின் பார்வையில் பசியாகி விடுவார். கிருஷ்ணாவதாரத்தில் காளைவனம் என்ற அரக்கனுடன் மோத காளைவனம் ஆயுதத்தால் அவனுக்கு சாவு ஏற்படக்கூடாது என்று வரம் பெற்றிருந்தான். ஆதலால் காளைவனத்தை முச்சுக்குந்தனின் குழைக்கு அழைத்து சென்றார். அங்கு இருட்டாக இருந்தது. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய பீதாம்பர வஸ்திரத்தை எடுத்து முச்சுக்குந்தனுக்கு போர்த்தி விட்டார். அந்த வஸ்திரத்தை பார்த்த காளைவனம் கிருஷ்ணர் தான் உறங்குகிறார் என்று அவரை தாக்கினார். முச்சுக்குந்தனின் தூக்கம் கொலைத்ததால் அவர் காளைவனை அழித்தார். மறுவாழ்வில் முச்சுக்குந்தன் பண்டரிபுரத்தில் புண்டரீகனாக பிறக்கிறார். பெற்றோரின் சேவையால் விட்டலனின் பேர் அருளை பெற்றார். இப்போது நாம் புண்டலீகன் எவ்வாறு விட்டலின் அருளை பெற்றார் என்று பார்ப்போம். மகாராஷ்டிராவில் வசித்து வந்த ஜானுதேவர் சத்யவதி தம்பதிக்கு பிறந்தவர் புண்டரீகன். பெற்றோரிடம் மிகுந்த பக்தியும் மரியாதையும் இருந்த புண்டரீகன் திருமணத்திற்கு பிறகு மனைவியின் பேச்சால் அவர்களை அவமதிக்க தொடங்கினான். மனம் நொந்து பெற்றோர்கள் காசி யாத்திரைக்கு புறப்பட்டனர். அவர்கள் மட்டும் எப்படி போகலாம், நாமும் போக வேண்டும் என்று பிடிவாதம் பிடித்தாள் புண்டரீகனின் மனைவி. புண்டரீகனும் அவர் மனைவியும் காசிக்கு போகும் குழுவில் சேர்ந்து பெற்றோர்கள் நடந்து வர
புண்டரிகனும் அவன் மனைவியும் குதிரையில் சவாரி செய்தனர். அவர்கள் எல்லோரும் குக்குட முனிவரின் ஆசிரமத்தில் தங்கி ஓய்வெடுத்தார். விடியும் நேரத்துக்கு சற்று முன்பாக நைந்து போன ஆடைகளில் அழுக்கும் அருவருப்பான தோற்றமாக அழகான யுவதிகள் ஆசிரமத்திற்குள் நுழைவதை புண்டரீகன் பார்த்தான். அவர்கள் ஆசிரமத்தின் தரையை சுத்தம் செய்தனர், முனிவரின் உடைகளை துவைத்தனர், கிணற்றிலிருந்து தண்ணீர் இறைத்து வைத்தனர். முனிவரின் அறையிலிருந்து வெளிப்பட்ட போது அவர்கள் மிக சுத்தமான உடைகளை தரித்து தூய்மையான அம்சங்களாக விளங்கினார். மறுநாளும் அந்த பெண்கள் அழுக்காகவே ஆசிரமத்தில் வந்ததை கவனித்தான். வேலைகளை முடித்துவிட்டு தூய்மையாக வெளியே வந்த போது அவர்களை மறித்து பாதங்களில் விழுந்தான். புண்டரீகன், நீங்கள் யார் என்று வினவினான். கங்கை, யமுனை, சரஸ்வதி போன்ற பல புண்ணிய நதிகள் நாங்கள். மற்றவர்கள் தங்கள் பாவங்களை எல்லாம் எங்களிடம் இறக்கி வைத்துவிட்டு தூய்மை பெறுகிறார்கள். தினமும் அந்த பாவங்களை களைய நாங்கள் இந்த ஆசிரமத்துக்கு வருகிறோம். தன் பற்றோரை தெய்வங்களாக எண்ணி பார்த்து கொள்ளும் குக்குட முனிவருக்கு சேவை செய்வதால் எங்கள் பாவம் கழுவப்படுகின்றது. மீண்டும் தூய்மை அடைகிறோம், திரும்புகிறோம் என்று சொல்லி மறைந்தார்கள். அக்கணமே புண்டரீகன் மனம் திருந்தினான். பெற்றோருக்கு சேவை செய்வதை தன்னுடைய கடமையாக கொண்டான். இந்த புண்டரீகனை அகிலத்துக்கு அறிமுகப்படுத்த எண்ணி தக்கதொரு தருணத்தை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார் கிருஷ்ணர். ஒரு முறை கிருஷ்ணர் ராதையுடன் குலாவிக் கொண்டிருந்ததை பார்த்த ருக்மிணி அவரிடம் கோபித்துக் கொண்டு தண்டி வனத்துக்குள் வந்து தனிந்திருந்தாள். அவளை சமாதானம் படுத்தி மீண்டும் துவாரகைக்கு அழைத்து செல்ல புறப்பட்டார் கிருஷ்ணர். வழியிலே பெற்றோருக்கு சேவை செய்யும் மைந்தனை ருக்மிணிக்கு காட்ட எண்ணி புண்டரீகன் குடில் வாயில் நின்று தண்ணீர் கேட்டார். கிருஷ்ணர் அங்கு மழை பெய்து சேரும் சகதியுமாக இருந்தது. உள்ளே இருந்த புண்டரீகன் ஒரு செங்கலை தூக்கி போட்டான். சற்று நேரம் அதன் மேல் நில்லுங்கள், என் பெற்றோருக்கு பணிவிடைகளை முடித்துவிட்டு உங்களை கவனிக்கிறேன் என்றான். அதன்படியே தனது பெற்றோரின் சேவையை முடித்துக் கொண்டு புண்டரீகன் அவர்களை ஆண்டினான். வந்தவர்களை வரவேற்றான். அதற்கு மேலும் பொறுக்க முடியாத ருக்மிணி வந்திருப்பது கிருஷ்ணன் தான் என்பதை போட்டு உடைத்தாள். ஹே கிருஷ்ணா, வந்து கூப்பிட்டது நீயா? அறியாமல் தவறு செய்து விட்டேன், எனக்கு மன்னிப்பே கிடையாது என்று கூறி சரணாகதியே ஆக காலில் விழுந்தான். அதற்கு கிருஷ்ணன், இரு உணர்ச்சி வசப்படாதே. நீ உன் மாதா பிதாவுக்கு செய்யும் சேவையை பார்த்து மகிழ்ந்தேன். மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது. நீ உனக்கு வேண்டும் வரம் கேள். அதற்கு புண்டரீகன், என்னுடைய பெற்றோர் அன்றாட பரிகாரங்களை செய்வதற்கு நதிக்கு வெகு தூரம் நடக்க வேண்டியிருக்கிறது. இந்த பீமா நதியின் பாதையை இந்த குடிசைக்கு அருகில் ஓடவிட்டால் நன்றாக இருக்கும் என்றான் புண்டரீகன். நான் உனக்கு கொடுக்க நினைத்த வரத்தை உன்னோட பெற்றோர்களுக்காகவே கேட்டுவிட்டாய், பரவாயில்லை. இதோ நேராக செல்லும் பீமா நதி இன்று முதல் உன் பக்திக்காக சந்திரனை போல் வளைத்து செல்லும். ஆதலால் இந்த நதிக்கு சந்திரபாகா என்ற பெயர் கிட்டும். கவலைப்படாதே, இப்பொழுது உனக்கு வேண்டியதை கேள் என்றார். பாண்டுரங்கன், என்னை போன்ற எளியவனை நாடி நீ வந்து இருக்கிறாயே, இதை போல படித்தவர், பாமரர், மகாபாவி என வித்தியாசம் இல்லாமல் எல்லோருக்கும் எனக்கு கொடுத்தது போலவே காட்சி கொடுத்து அவர்கள் உம்மை தரிசித்து மாத்திரம் முக்தி அருள வேண்டும் பாண்டுரங்கா என்றான். கிருஷ்ணா, நீ எழுந்துள்ள இந்த தலம் புண்ணிய தலமாக விளங்க வேண்டும். உன் பக்தர்கள் அனைவரும் தரிசித்து அருள் பெறும்படியாக நீ இங்கே விட்டலனாக சாநித்தியம் கொள்ள வேண்டும் என்று வேண்டினான் புண்டரீகன். அதற்கு கிருஷ்ணர் மனம் உவந்து, இங்கே ஓடும் பீமா நதியில் நீராடி என்னை தரிசிப்பவர்கள் இடரெல்லாம் நீங்கி சர்வ மங்களங்களையும் பெற்று வாழ்வார்கள் என்று அருளினார். உனது பெயரால் இந்த இடம் புண்டரீகபுரம் என்று அழைக்கப்படும். அப்புண்ணிய இடத்தில் அற்புதமான ஆலை ஒன்று அந்த நதிக்கரையில் எழுப்பப்பட்டது. பின்னால் புண்டரீகபுரம் என்றது பண்டரிபுரம் ஆகிவிட்டது.
நம் எல்லோரின் சார்பமாக புண்டரீகன் அன்று கேட்ட வரத்தை நிறைவேற்ற கிருஷ்ணர், அதாவது பாண்டுரங்கன், தன் இடுப்பில் 2 கைகளையும் வைத்தபடி 28 சதுர்யுகங்களாக இன்றைக்கும் பக்தர்களை எதிர்நோக்கி செங்கலின் மேல் நின்று காத்திருக்கிறான். இந்த செங்கலின் கதை ஒன்று இருக்கிறது. இந்திரன் வித்ராசுரன் தவம் செய்யும் போது அவரை வஜ்ராயுதத்தால் அடிக்கிறார். அப்பொழுது வித்ராசுரன் இந்திரனை சபிக்கிறான், ஒரு காலம் நீ செங்கலாக ஆவாய். அப்போது இந்திரன் இந்த சாபத்திலிருந்து மீட்க மகாவிஷ்ணுவிடம் போய் கேட்கிறான். அதற்கு மகாவிஷ்ணு, பின்பு நான் பண்டரிபுரத்து வருவேன், அங்க நீ செங்கலாக இருக்கும் உன்மேல் நின்று உனக்கு மோட்சம் கொடுப்பேன் என்றான். இதிலிருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியறது என்றால், நீ உன் கடமைகளை தவறாமல் ஸ்ரத்தையுடன் செய், பிறகு பகவானிடம் சரணாகதி அடை. பகவான் உனக்கு தக்க பலனும் மோட்சனும் தருவார். இந்த பண்டரிபுர ஆலயத்திற்கு 4 வாசல்கள் உள்ளது. கிழக்கு வாயில் தான் நாம் உள்ள செல்ல வேண்டும். இந்த வாயிலுக்கு நாமதேவ வாயில் என்ற பெயர். இங்கு கையில் தம்புராவும் இறைவனின் இசையில் மூங்கி இருக்கும் நாமதேவனின் பித்தளை சிலை உள்ளது. नामदेव कीर्तन करी प्रेम भर नाचे पांडुरंगा, नामदेव कीर्तन करी प्रेम भर नाचे पांडुरंगा, नामदेव हरि हरि नामदेव कीर्तन करी प्रेम भर नाचे पांडुरंगा, जनाबाई मणे देवा बोलो बंगा, जनाबाई मणे देवा बोलो अभंग, नामदेव हरि हरि नामदेव कीर्तन करी प्रेम भर नाचे पांडुरंगा, नाचत डोलत देवाचा घडला पितांबर, नाचत डोलत देवाचा घडला पितांबर, सावध होई देवाचे बोले कबीर, सावध होई देवाचे बोले कबीर, नामदेव हरि हरि नामदेव कीर्तन करी प्रेम नाचे पांडुरंगा, नाचे पांडुरंगा, नाचे पांडुरंगा, रंगा नाचे पांडुरंगा. संत नामदेव महाराज की जय. பாண்டுரங்கனிடம் நாமதேவருக்கு அலாதி பக்தி உண்டு. ஆதலால் நாமதேவரின் மூர்த்தியை தரிசிக்க வேண்டும். சிறு வயதிலேயே தன் அன்னை இறைவனுக்கு படைத்து விட்டுதான் நாம் உண்ண வேண்டும் என்று நாமதேவருக்கு சொல்லியிருக்கிறார். ஆனால் ஒரு தினம் அவ அப்பா இல்லாத நாள் அவனே சிறு வயதில் அவனே பாண்டுரங்கனுக்கு நெய்வேத்தியம் எடுத்துட்டு போனான். பாண்டுரங்கன் அந்த தான் படைத்த நெய்வேத்தியத்தை உண்ணவில்லை என்றதால் அழுது ஆர்ப்பாட்டம் செய்து அமக்களம் பண்ணி சுவரில் தலையை மோதி கொண்டார். இந்த சிறு வயதிலேயே நாமதேவரின் பக்தியை கண்டு பாண்டுரங்கன் மனர்மேறங்கி தானே நாமதேவருக்கு ஊட்டி தானும் சாப்பிட்டு விட்டார். நாமதேவர் பல்வேறு அபங்களை இயற்றினார். இந்த வாயில் வழியே போனால் நாம் கருவறைக்கு போகலாம். அதன் முன்பு நாம் தத்தாத்திரேயரையும் கணபதியும் ஒரு தூணில் நரசிம்மரையும் தரிசனம் பண்ணலாம். அங்கு ஸ்ருங்கார ராதையும் அவளது மயிலில் மயங்கி இருக்கும் கிருஷ்ணரையும் காட்சி தருகிறார். இன்னொன்று மடத்தில் ஒரு தூணுக்கு முழுக்க வெள்ளி பூசப்பட்டிருக்கிறது. அந்த தூணுக்கு கருட கம்பம் என்ற பெயர். புரந்தரதாசர் கம்பம் என்றும் காரண பெயர் கூறப்படுகிறது. புரந்தரதாசர் பாண்டுரங்கனின் பரம பக்தர். ஒருமுறை அவர் தரிசிப்பதற்காக நீண்ட பயணத்து பின் பண்டரிபுரம் வந்து சேர்ந்தார். சத்திரம் ஒன்றில் தங்கினார். காலையில் கண்ணனை தரிசிக்கலாம் என்று எண்ணம் கொண்டு உறங்க போனார். நடுநசியில் புரந்தரதாசர் கண் விழித்தார். கால்வலி தாங்காமல், அப்பண்ணா ஒத்தடம் கொடுக்க வெந்நீர் கொண்டு வா என்று சீடனை அழைத்தார். பலமுறை கூவி அழைத்த பிறகே அப்பண்ணா ஒரு பாத்திரத்தில் சுட சுட வெந்நீர் கொண்டு வந்தார். தாமதமாக வந்த சீடன் மீது கோபம் கொண்டு வெந்நீர் பாத்திரத்தை வாங்கி புரந்தரதாசர்
வெந்நீரை அப்படியே அப்பண்ணாவின் முகத்தில் வீசிவிட்டார். பிறகு தமது செயலை குறித்து வருந்தி நிம்மதியாக தூங்க முடியாமல் புரண்டு படுத்தார். பொழுது விடிந்தது. அப்பண்ணாவை தேடி போய் நள்ளிரவில் நான் நடந்து கொண்ட விதம் வருத்தத்தக்கது என்று தெரிவித்தார். அப்பண்ணா ஆச்சரியமாகி, நான் இரவு முழுவதும் கண் விழிக்கவே இல்லையே என்றான். புரந்தரதாசர் குழம்பினார். நீராடி விட்டு பாண்டுரங்கனை தரிசிக்க போன அங்கே பரபரப்பும் சலசல்புமாக இருந்தது. விசாரித்ததில் கொதிக்கும் வெந்நீரை முகத்தில் கொட்டியது போல பாண்டுரங்கனின் விக்கிரத்தின் முகம் முழுவதும் கொப்பளங்களாக இருப்பது தெரிய வந்தது. கண்ணனே தனக்கு வெந்நீர் கொத்தடம் கொடுக்க இரவு வந்திருக்கிறார் என்று உணர்ந்ததும் புரந்தரதாசர் நெகிழ்ந்தார். அப்பண்ணா வடிவில் வெந்நீர் கொண்டு வந்தது நீதானா என்று அறியாத பாவியாகி விட்டேனே. நான் கோபத்தை விட்டு ஒழிய வேண்டும் என்பதற்காக நீ செய்த விளையாட்டா இது கிருஷ்ணா? உன் அழகு திருமுகத்தை நான் மறுபடி காண வேண்டும் என்று கண்ணீர் சிந்தினார். பாண்டுரங்கனின் முகம் முன்பு போல அழகானதாகிவிட்டது. அந்த அழகில் மயங்கி அவர் பாண்டுரங்கனின் மீது ஏகப்பட்ட துதிப்பாடல்களை எழுதி இசை அமைத்து பாடி புரந்தரதாசர் இந்த தூணில் அடியில் அமர்ந்துதான் பாண்டுரங்கனின் மீது பாடல்கள் இயற்றினார் என்பதால் இதற்கு புரந்தரதாசர் தூண் என்று பெயர். ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟಿದವ ಕಳರದೇಯ ಮೆಟ್ಟಿದವ, ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಟ್ಟಿದವ ಕಳರದೇಯ ಮೆಟ್ಟಿದವ, ಗಾನವ ಮಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ, ಗಾನವ ಮಾಡಿದವ ಹರಿಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವ, ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ಜಿ ದಾಟಿದವ, ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ಜಿ ದಾಟಿದವ, ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಲು ಸೇರಿದವ, ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಲು ಸೇರಿದವ, ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ, ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ, ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ, ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ, ವಿಠಲನ ನೋಡಿದವ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಓಡಿದವ, ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ, ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಭವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ. ಜಯ ಜಯ ವಿಠಲ ಜಯ ಹರಿ ವಿಠಲ ಜಯ ಜಯ ವಿಠಲ ಜಯ ವಿಠಲ ಜಯ ಜಯ ವಿಠಲ ಜಯ ಜಯ ವಿಠಲ ಜಯ ಜಯ ವಿಠಲ. ஸ்ரீ புரந்தரதாஸ் மகாராஜ் கி ஜெய். பாண்டுரங்கனை தரிசிக்கும் முன் இந்த தூணை ஆர்த்து தழுவி வணங்குகிறார்கள். அவ்வாறு செய்ததால் தங்களது பாவங்கள் தொலையும் என்று ஐதீகம். மேலும் இந்த மடத்தில் இருக்கும் கருந்தூண்களில் 64 மகாபாரத காட்சிகளை சிறப்பாக செதுக்கப்பட்டுள்ளது. அது மட்டுமின்றி மகாவிஷ்ணுவின் தசாவதாரங்களையும் சிற்பங்களாக இந்த தூண்களில் இடம்பெறுகிறது. கருவறைக்கு வெளியே ஜெய் விஜய் துவாரபாலகர் ஒரு கண்ணாடி மேழையில் திறந்த நிலையில் காட்சி அளிக்கும் வேத நூல். அருகில் துக்காராமின் பாதுகைகளும் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளது. மக்கள் துக்காராம் பாதுகையை கண்ணில் ஒற்றி களிப்பேதிய பின்பு கருவறை நாடி நடக்கிறார்கள். பகவத்ராமாவை இந்த கஷேத்திரத்தில் மட்டுமே அனுபவிக்கலாம். இங்கு இனம், மொழி, ஜாதி வேறுபாடின்றி இந்துக்கள் யாராக இருந்தாலும் கர்ப்ப கிரகத்திற்குள் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். துளசியை அர்ப்பணம் செய்து பாண்டுரங்கனின் பாதத்தில் தலையை வைத்து அனுகிரகம் பெறுகிறார்கள். இதை பாத தரிசனம் என்பார்கள். ஜெய் ஜெய விட்டல பாண்டுரங்கா, ஜெய் ஜெய விட்டல பாண்டுரங்கா என்று கோஷம் கருவறை நிறைகிறது. இடுப்பில் கைகளை ஊன்றியவாறு ஒரு செங்கலின் மீது நின்று பக்தர்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார் பாண்டுரங்கன். இவர் சுயம்பு மூர்த்தி, மணற்கல்லால் உருவானது. சுவாமியின் பீடமும் மணற்கல்லே. பாண்டுரங்கனின் உருவம் கண்ணியத்தக்கமாது. இவரை சிவகேசவ ரூபம் என்று கூறப்படுகிறது. சிவனும் மகாவிஷ்ணுவும் தானேதான் என்று பாண்டுரங்கள் இங்கு சொல்லப்படுகிறது. நரஹரி சோனா என்று தீவிர சிவபக்தர் இருந்தார்.
அவரை அழைத்து பாண்டுரங்கனுக்கு ஒரு கிரீடமும் ஒரு ஒட்டியானமும் செய்ய சொன்னார். அதற்கு அவன், நான் சிவபக்தன், நான் விஷ்ணுவுக்கெல்லாம் கிரீடம் செய்ய முடியாது என்று சொல்லிவிட்டான். அதற்கு அங்குள்ள பெரியவர்கள், நீ கிரீடம் செய்யும் வரை உன் கண்களை துணியால் மூடிக்கொண்டு கொள்ளு. இதை கேட்டது நரஹரி சோனாவும் அதற்கு ஒப்புக்கொண்டு வேலையை ஆரம்பித்தான். கிரீடம் செய்வதற்கு பாண்டுரங்கனின் தலையை தொட்ட பொழுது சிவலிங்கத்தை தொட்டது போல் உணர்ச்சி ஏற்பட்டது. எனவே தான் லிங்க ரூபமான சிவனுக்காக தான் அளவை எடுக்க போறோம் என்று கண்ணில் கட்டிய துணியை நீக்கினான். அப்பொழுது பாண்டுரங்கன் தான் சிவனாக தரிசனம் கொடுத்தார் என்று உணர்ந்தான். ஆதலால் சிவனுக்கும் தனக்கும் எந்தவித வேறுபாடு இல்லை என்று உணர்த்தினார் பாண்டுரங்கன். தலைக்கு சிவலிங்கத்தின் வடிவில் ஒரு முக்கூட்டு உள்ளது. ஆதலால் இதை சிவலிங்கம் என்று அழைக்கப்படும். முகம் நீட்டிக்கப்பட்டு கண்கள் புழுக்கமாக உள்ளது. காது மகர குண்டங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. கழுத்தில் கௌஸ்துபம் அணிந்திருக்கிறார். மார்பின் இடது புறத்தில் ஸ்ரீவத்சம் உள்ளது. 2 தோள்களிலும் அணில்கள் உள்ளது. கைகளில் மணிப்பந்திகள் உள்ளன. துக்காராம் சுவாமி பாண்டரங்கனின் அங்கங்களை அருமையாக விவரிக்கிறார் இந்த பாடலில். शङ्खु चक्रधर वैजयन्तीधर सीताम्बरधर गोवर्धनधर तुलसी माला गोपविगल गरुड गमन हरि पंकजनाभा विठ्ठलाये पंढरीराया विठ्ठलाये मस्तकलिंग स्वरूपलिंग रूपाभंग सज्जन संग यदुकुल तिलक मन्मथ जनक पतित पावना दीन दयाला ओ विठ्ठलाये पंढरीराया विठ्ठलाये त्रिभुवन रूपा विश्वस्वरूप भवभयताप हरिची पाप रुक्मिणी कांता रूपानंद जननी जनक तुनि भाव कलेना ओ विठ्ठलाये रे पंढरीराया विठ्ठलाये चंद्रभागे श्री उपाविदेवरी करकटावरी रंगचिलेवर महाद्वारी गरुडवारी विनविनाद जनार्दन भामी ओ विठ्ठलाये रे पंढरीराया विठ्ठलाये पांडुरंग 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 पंडरीनाथ महाराज की जय. விட்டலன் கைகளை இடுப்பில் வைத்திருக்கிறார். வலது கையில் தாமரையும் இடது கையில் சங்கும் உள்ளது. விட்டல் தனது இடுப்பில் கைகளை வைத்திருப்பது என்ன குறிப்பிடுவது என்றால், ஒன்னு காத்திருக்கும் நிலை தனது பக்தன் புண்டரீகனுக்காக. 2வது, நீங்கள் என்னை சரணடைந்தால் உங்கள் சம்சாரத்தின் கடல் உங்களுடைய இடுப்பின் உயரத்தில் மட்டுமே இருக்கும். இதனால் நீங்கள் எளிதில் இந்த உலகத்தை தாண்டி ஆன்மீக உலகத்திற்கு சென்று விடலாம் என்று காட்டுகிறார். விட்டலனின் கமறு இடது புறத்தில் சால்வை உள்ளது. அது கால் வரை நீண்டு உள்ளது. இடது கால் முன்னே வைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த காலில் முக்தகேஷி என்ற அடியாள் தொட்டதால் அடையாளமாக குழிகள் உள்ளது. ஸ்ரீ சங்கராச்சாரியார் பாண்டுரங்காஷ்டகத்தில் விட்டலனின் உருவத்தை அழகாகவும் நெஞ்சை நிறைக்கும் வகையில் விவரிக்கிறார். மகாயோக பீட்டே தட்டே பீமரத்யாம் பரம் புண்டரீகாய தாத்ரும் முனீந்திரைஹி சமாகத்ய திஷ்டந்தமானந்த கந்தம் பரபிரம்மலிங்கம் பஜே பாண்டுரங்கம். இந்த அஷ்டகத்தை நாம் தினமும் சேவிக்கிறோம். அதனால நான் இதற்கு மேல பாடல. पुंडलीक वरदे हरि विठ्ठले
श्री ज्ञानदेव तुकाराम पुरंदरदासர் महाराज की जय. மூலநாதனை தரிசித்து மனநிறைவோட கருவறை சுற்றி வந்தால் பின்னால் அன்னைக்கு ருக்மாயிக்கு ஒரு தனி சன்னதி உள்ளது. அன்னையும் இடுப்பில் இரு கரங்களையும் ஊன்றியபடி ஆனந்தம் தவழும் முகத்துடன் தரிசனம் தருகிறாள். அன்னைக்கு குங்குமத்தால் அர்ச்சனை செய்வார்கள். ரகுமாயி சன்னதியை அடுத்து சத்யபாமா மற்றும் ராதையான ராதிகாவுக்கு தனி சன்னதி உள்ளது. விட்டல் இறக்குமாயி 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 விட்டல் இறக்குமாயி. சென்னையில் உள்ளவர்கள் மகாராஷ்டிராவிற்கு வர இயலாவிட்டால் காஞ்சிபுரம் போகும் வழியில் தென்னாங்கூரில் ஒரு பெரிய விட்டலனின் கோயில் உள்ளது. இங்க விட்டலன் ருக்மிணி சமேத காட்சி அளிக்கிறார். இந்த கோயிலில் மிகவும் அழகானது, பிரம்மாண்டமானது. இங்க பல சந்நிதிகள் உள்ளன. இந்த கோயிலின் உயரம் 132 அடி உயரம். கோவிலின் மேல் பகுதியில் பாண்டுரங்கனின் பக்தர்கள் சிலை உள்ளது. மண்டபம் முழுவதும் கோகுல கண்ணனின் லீலைகள் சித்திரிக்கும் வண்ண ஓவியங்களும் சிற்பங்களும் காணப்படும். மண்டபத்தின் விதானத்தில் கிருஷ்ணர் ராசலீலை சித்திரிக்கும் காட்சிகளை பல வண்ண ஓவியமாக வரையப்பட்டிருக்கிறது. அதை போல ஹம்பி கர்நாடகாவிலும் பெரிய விட்டலின் கோவில் உள்ளது. இப்பொழுது நாம் பாண்டுரங்கனின் சிறந்த பக்தர் ஏகநாதர் பண்டரிபுரத்தை நுழையும் போது அவருக்கு எப்படி இருக்கிறது என்று அபங்கத்தில் பாடியிருக்கிறார். माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे विवरे जास्तिरी. माझे माहेर पंढरी, आहे विवरे जास्तिरी. बापराणी आई, बापराणी आई, माझी विठ्ठल रखुमाई, माझी विठ्ठल रखुमाई, माझी विठ्ठल रखुमाई. माझे माहेर पंढरी, आहे विवरे जास्तिरी. पुंडलीकरा हे बंधू, हे बंधू, पुंडलीकरा हे बंधू. त्याची ख्याती काय सांगू, त्याची काय सांगू, त्याची ख्याती काय सांगू. ओ माझे माहेर पंढरी, आहे विवरे जास्तिरी. माझी बहीण चंद्रभागा, माझी बहीण चंद्रभागा, करीतसे पापभंगा, करीतसे पापभंगा, करीतसे पापभंगा. माझे माहेर पंढरी, आहे विवरे जास्तिरी. एका जनार्दनी शरण, एका जनार्दनी शरण, करी माहेरची आठवण, करी माहेरची आठवण, करी माहेरची आठवण. माझे माहेर पंढरी, आहे विवरे जास्तिरी.
விட்டல 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 பாண்டுரங்க விட்டல பாண்டுரங்க விட்டல பாண்டுரங்க விட்டல பாண்டுரங்க விட்டல பாண்டுரங்க விட்டல பாண்டுரங்க விட்டல பாண்டுரங்க. பண்டரி க்ஷேத்ர கீ ஜெய். பாண்டுரங்கனுக்கு மிகவும் இலகிய மனசு. அவர் எப்பொழுதும் பக்தரின் இடையிலேயே இருப்பார். இப்பொழுது அவர் பக்தரை தேடி வந்த லீலையை அனுபவிப்போம். இதில் விட்டல் அதாவது ரூபா, சௌதாமலி, லலிதா, நாமதேவனின் உரையாடலை பார்க்கலாம். பகவான் பக்தனை தேடி வேகமாக போய்க் கொண்டிருக்கிறார். போற வழியில ஒரு தோட்டத்தில் நிற்கிறார். அந்த தோட்டத்தில் சாவ்தாமாலின்னு ஒரு பக்தர். அந்த சாவ்தாமாலி பக்தர் பண்டரிபுரமே போனது கிடையாது. ஆனா பாண்டுரங்கன்னா அபார பக்தி பிரியம். அவர் தோட்டத்துல விளைஞ்ச ஆரஞ்சு பழமை எடுத்து வச்சுண்டு, இது ஆரஞ்சு பாண்டுரங்கா, இது வாழைக்காய் பாண்டுரங்கா, இது கத்திரிக்காய் பாண்டுரங்கன், பூசணிக்காய் பாண்டுரங்கன், இது தேங்காய் பாண்டுரங்கன். அங்க இருக்கிற அத்தனை பொருட்களையும் பாண்டுரங்கனாய் பார்ப்பார். பாண்டுரங்கனை பார்த்ததில்லை. ஆனா அந்த ஊர் வழியா யார் யார் போறாளோ அத்தனை பேரும் தங்குவா, அவங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு போடுவா, விருந்து வைப்பார். பண்டரிபுரம் விட்டல்னா யாருன்னு தெரியாது. ஆனால் எல்லாத்தையும் விட்டலா பார்ப்பார். நாம் பாடிடலாம் சர்வம் பிரம்மமயம்னு. ஆனா எல்லாத்தையும் பிரம்மமா பார்க்கிறது சில பேர் தான். பகவான் பார்த்தார். நேர அவர் தோட்டத்துக்குள்ளே போனார். பின்னாலேயே ஞானேஸ்வரர் நாம்தேவ் தேடிண்டு வந்துட்டு இருக்கா. சாவ்தாமாலி தோட்டத்தில் களையை வெட்டி கொண்டிருக்கிறார், விட்டலின் நாமத்தை சொல்லிக் கொண்டே. விட்டலா விட்டலா விட்டலா. விட்டல் வருகிறார். ராமகிருஷ்ண ஹரி. யார் நீங்க? பாண்டுரங்கன். பாண்டுரங்கன்? ஆரஞ்சு பழத்தை எடுத்து சொல்றார். இதோ இருக்கிறாரே பாண்டுரங்கன். வாழைப்பழ பாண்டுரங்கன், இது வாழை இல்லை பாண்டுரங்கன், இது ஆரஞ்சு பழம் பாண்டுரங்கன். நீங்க எந்த பாண்டுரங்கன்? நான் ஒரே பாண்டுரங்கன். அப்ப இங்க இருக்கிற பாண்டுரங்கன்? சரி, உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்? என்ன துரத்துண்டு 2 பேர் வரா. யாரு? நாமதேவரும் ஞானேஸ்வரும். ஞாமதேவரும் ஞானேஸ்வரரும் துரத்துறாளா? ஆமாம். அவ ரொம்ப ஆப்தாச்சாலே உங்களுக்கு, ஆப்தாளாச்சே உங்களுக்கு. ஆத்ம பந்துக்கள் தான் சில சமயம் ரொம்ப தொல்லை கொடுப்பான். பல சமயம் அவளால் தான் தொல்லை இருக்கும். சரி, இப்ப என்ன பண்ணணும்? எனக்கு ஒளிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும். இவ்வளோ பெரிய தோட்டத்துல இடமா இல்ல? அதோ அந்த மரத்துக்கு பின்னால போய் ஒளிஞ்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி இடத்தில் ஒளிஞ்சுண்டா என்னோட பீதாம்பரம் வாசனையை வச்சு அவ என்னை கண்டுபிடிச்சுடுவா. பின்ன இப்ப நான் என்னதான் பண்ணணும்னு சொல்றேன்? அவ கண்ணுக்கு தெரியாத மாதிரி ஒளிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும். அவ பார்க்க முடியாத இடமா ஒரே ஒரு இடம்தான் இருக்கு. ஒளிஞ்சு போயலா? ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಹರಿ, ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಹರಿ. ನಾದಮೂರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಬೋಧದಿಂದ ಭಜಿಸುವೆ ನೋ ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ஸ்ரீஹரி. என் மார்புக்குள்ளே உட்காந்துக்கோங்கோ, நான் மேல மூடிக்கிறேன், யாருக்கும் தெரியாது. உள்ள நன்னா மறைஞ்சுக்கோங்கோ. ஒளிஞ்சுட்டேலா? விட்டலா, அங்க நாம்தேவ் வருகிறார். விட்டலா, விட்டலா, பாண்டுரங்கா, பாதை எடி தெரியறது. தோட்டத்துக்கிட்டதான் எங்கேயோ போயிருக்கார். விட்டலா. அவரை சாவ்தாமாலியை பார்க்கிறார். ராமகிருஷ்ண ஹரி. வாசுதேவ ஹரி. நான் ஞான்தேவ் மகாராஜ். ராமகிருஷ்ண ஹரி. ஸ்வாகத்தம். விட்டலன் வந்தானா? விட்டலன் இங்கே வரமாட்டானே. வரமாட்டானா? இல்லையே, அவனுடைய பாத அடி தெரியறதே இந்த தோட்டத்துக்குள்ளே வந்த மாதிரி. நீங்க தான் அன்னைக்கு சொன்னேளே சாவ்தாமாலி பண்டரிபுரமே வரமாட்டான்னு, அதனால் விட்டலன் அவனை பார்க்க வரமாட்டான்னு நீங்க தானே சொன்னேள்.
அப்புறம் எப்படி இங்க வருவான்? சொன்னது நிச்சயம். அப்ப வரமாட்டான். பாத அடி அவனோட மாதிரி தான் இருக்கு. இங்க இது உங்க மாதிரி பக்தாள்லாம் வர பாத அடி. இருங்கோ இருங்கோ. மூச்சு விடுறார். அவர் மூந்து பார்க்கிறார். பாண்டுரங்கா, பட்டு பீதாம்பர வாசனை அடிக்கிறது. பாண்டுரங்கா, விட்டலா விட்டலா, நாமதேவா, ஞானேஸ்வரா, ராம் கிருஷ்ணாரி, விட்டலா விட்டலா. இப்படி பின்னால வாங்கோ. யாருமே பார்க்காம ஒளிஞ்சுக்க இடம் வேணும்னு கேட்டேனோ, நானும் மாற கீறி கொடுத்தேனோல்யோ, சத்தம் போடாம உட்கார வேண்டியது தானே. கூப்பிட்ட உடனே ஞானேஸ்வரா, நாமதேவான்னா என்ன பைத்தியம்னு நினைச்சேலா? என்னை பைத்தியமாக்கி நீங்க நல்ல பேர் வாங்கிக்கிறீங்களா? பக்தன் கூப்பிட்டா வர வேண்டியது தானேப்பா என்னுடைய வேலை. பக்தன் கூப்பிட்டா வர வேண்டியதுன்னு முதல்லயே தெரியுமோ இல்லையோ? அப்ப ஏன் என் மாற பொழந்து ஒளிஞ்சுக்கணும்? நாமதேவரும் ஞானேஸ்வரரும் ஒரு வாட்டி பாண்டுரங்கன்னு கூப்பிட்டாலே ஓடி போயிடுவேன். அவ 3 வாட்டி பாண்டுரங்கா பாண்டுரங்கா பாண்டுரங்கான்னா அப்புறம் எப்படி உள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருப்பேன்? சரி, போனா போட்டோம், போங்கோ. நான் ஏன் இங்க ஒளிஞ்சின்றேன் அப்படின்னா, நீங்கள் எல்லாம் சாதாமாலியே பக்தன் இல்லைன்னு வெறி ஏத்தினள். பண்டரிபுரமே வராதவன், பாண்டுரங்கனையே பார்க்காதவன் அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னாள் இல்லையா? இருக்கிற இடத்தில் அவன் பகவானை வரவழைத்து விட்டான் என்றால் அவன்தான் உத்தமமான பக்தன். பாண்டுரங்கனை நீங்கள் எல்லாம் பாண்டுரங்கனாக மட்டுமே தான் பார்க்கிறாள். அவன் வாழை இலை, தேங்காய், வாழைப்பழம், ஆரஞ்சு பழம் அத்தனையிலையும் பாண்டுரங்கனை பார்க்கிறான். அவன் பக்தி புரியணும்னு தான் நான் பண்ணின லீலை இது. பாண்டுரங்கனின் பெயரில் ஞானதேவ், துக்காராம், புரந்ததாசர், கபீர், ஏகநாத், சந்த ஜனாபாய், பத்ராச்சல ராமதாஸ் நிறைய அபங்களை எழுதியுள்ளார். அவர்கள் மகிமையை பற்றி இந்த அபகத்தில் பார்ப்போம். संत पताची जोड़ तेरे हरि, साधु पताची जोड़, संत पताची जोड़ तेरे हरि, साधु पताची जोड़. संत समागमे आत्मत्वाचा, संत समागमे आत्मत्वाचा, सुंदर उगवे मोड, सुंदर उगवे मोड. सुपलित करुणी पूर्ण मनोरथ, सुपलित करुणी पूर्ण मनोरथ, पुरविधि दिविषे गोड. अमृतमणे हरि भक्तांच्या, अमृतमणे हरि भक्तांच्या, हरि भक्तांच्या, हरि भक्तांच्या, हरि भक्तांच्या, हरि भक्तांच्या. निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई, एकनाथ नामदेव तुकाराम. निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई, एकनाथ नामदेव तुकाराम. हरि भक्तांच्या, हरि भक्तांच्या, हरि भक्तांच्या, हरि भक्तांच्या. रामदास, सूरदास, कबीरदास, पुरंदरदास, रामदास, सूरदास, कबीरदास, पुरंदरदास. हरि भक्तांच्या, हरि भक्तांच्या, हरि भक्तांच्या, हरि भक्तांच्या. जनाबाई, मीराबाई, शक्कूबाई आंडाळ, जनाबाई, मीराबाई, शक्कूबाई आंडाळ. हरि भक्तांच्या, हरि भक्तांच्या, हरि भक्तांच्या, हरि भक्तांच्या. பேயாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பொய்கையாழ்வார், நம்மாழ்வார், பேயாழ்வார், பூதத்தாழ்வார், பொய்கையாழ்வார், நம்மாழ்வார். हरि भक्तांच्या, हरि भक्तांच्या, हरि भक्तांच्या, हरि भक्तांच्या. அப்பர் சுந்தரர் மாணிக்கவாதிகள் சம்பந்தர், அப்பர் சுந்தரர் மாணிக்கவாதிகள் சம்பந்தர். हरि भक्तांच्या, हरि भक्तांच्या, हरि भक्तांच्या, हरि भक्तांच्या. सेनाबाई, हरिदास, कोरा कुंभा चोखा मेळा, सेनाबाई, हरिदास, कोरा कुंभा चोखा मेळा. हरि भक्तांच्या, हरि भक्तांच्या, हरि भक्तांच्या, हरि भक्तांच्या. ज्ञानानंद गोपालकृष्ण प्रेमी केंद्र मुरलीधरा, ज्ञानानंद गोपालकृष्ण प्रेमी केंद्र मुरलीधरा, ज्ञानानंद गोपालकृष्ण प्रेमी केंद्र मुरलीधरा, ज्ञानानंद गोपालकृष्ण प्रेमी केंद्र मुरलीधरा. हरि भक्तांच्या, हरि भक्तांच्या, हरि भक्तांच्या, हरि भक्तांच्या. सेवड कर
बरसी बोल, साधु पताची जोड़, संत पताची जोड़, तेरे हरि साधु पताची जोड़। संतों की जय जय, गुरुओं की जय जय, संतों की जय जय, गुरुओं की जय जय, साधुओं की जय जय, गुरुओं की जय जय, साधुओं की जय जय, गुरुओं की जय जय, सकल साधु संत की जय जय। அடுத்ததாக பக்தர்கள் மிகவும் ரசிக்கின்ற ரங்கம்மா என்ற பாடலை அனுபவிப்போம். ரங்கம்மா மாடி ரங்கம்மா, ரங்கம்மா மாடி ரங்கம்மா, ரங்கம்மா மாடி ரங்கம்மா, ரங்கம்மா மாடி ரங்கம்மா, முக்தாபல ஹரியே ரங்கம்மாஜி, हरि रे कृष्णम्मा जी, हरि रे रंगम्मा जी, हरि रे कृष्णम्मा जी, हरि रे रंगम्मा जी, हरि रे कृष्णम्मा जी, हरि रे रंगम्मा जी, हरि रे कृष्णम्मा जी, रंगम्मा माजी रंगम्मा, रंगम्मा माजी रंगम्मा, मुक्ताफळ नंदनाची पीतांबर अंगजाची, मुक्ताफळ नंदनाची पीतांबर अंगजाची, मुक्ताफळ नंदनाची पीतांबर अंगनाची, चरणी वाली जाली वाली रंगम्मा, रंगम्मा माझी रंगम्मा, रंगम्मा माझी रंगम्मा, विठेवरी नीठे उभी साधे चंद्रभागे तीरी, 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 नामयाची कैवारी रंगम्मा, रंगम्मा माझी रंगम्मा, रंगम्मा माझी रंगम्मा, विठल पांडुरंग विठल पांडुरंग विठल पांडुरंग विठल पांडुरंग विठला पांडुरंग विठला पांडुरंग विठल 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 पांडुरंग, पंढरीनाथ महाराज की जय. இப்ப நம்ம ஹனுமானின் பாட்டை பார்க்கலாம். ஆஞ்சநேய 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 ராமா, ஆஞ்சநேய ஆஞ்சநேய ராம், ஆஞ்சநேய 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 ராமா, ஆஞ்சநேய ஆஞ்சநேய ராம், வீர ஆஞ்சநேய ஆஞ்சநேய ராம், வீர ஆஞ்சநேய ஆஞ்சநேய ராம், असाध्य साधक स्वामी वीर आंजनेय आंजनेय राम, वीर आंजनेय आंजनेय राम, अद्भुत पराक्रम धीरा, अद्भुत पराक्रम धीरा, आंजनेय आंजनेय राम, वीर आंजनेय आंजनेय राम, राम नाम अमृतपान प्रतीका, आंजनेय आंजनेय राम, वीर आंजनेय आंजनेय राम, राम नाम जप भक्त पालक, राम नाम जप भक्त पालक, आंजनेय आंजनेय राम, वीर आंजनेय आंजनेय राम, गोदेर बल यशोधैर्य स्वरूप, आंजनेय आंजनेय राम, वीर आंजनेय आंजनेय राम, भूत
भूतपिशाच अभिचरनाशक भूतपिशाच अभिचरनाशक आञ्जनेय आञ्जनेय राम वीर आञ्जनेय आञ्जनेय राम पवन कुमार शिवाञ्जना आञ्जनेय आञ्जनेय राम वीर आञ्जनेय आञ्जनेय राम धीर पालय पालय मुरलीधर नुत पालय पालय मुरलीधर नुत आञ्जनेय आञ्जनेय राम वीर आञ्जनेय आञ्जनेय राम वीर आञ्जनेय आञ्जनेय राम நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் பகவானின் மார்ல தான் மகாலட்சுமி இருக்கிறார். அதனால் எந்த மனைவிக்கு தன்னுடைய கணவனை புகழ்ந்து பேசுவதை பிடிக்காது என்று சொல்வார். அதனால் நாம் பகவானின் நாமத்தை ஸ்மரணம் பண்ணினால் மகாலட்சுமியும் மகிழ்வாள். அதான் 1 pay 1 ஃப்ரீ சொல்றாளே அந்த மாதிரி. அதனால நம்ம பகவானும் பெருமாளும் மகாலட்சுமியும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவார். அதனால் தினமும் ஒரு 5 நிமிஷமாவது ராமநாமங்களை, பெருமாளின் நாமங்களை, துக்காராமின் நாமங்களை, விட்டலின் நாமங்களை, முருகனின் நாமங்களை, யார் வேணாலும் எந்த பெருமாளானாலும் சரி அவளுடைய நாமத்தை சொல்ல வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை. நம்ம கடமையை நம்ம நன்றாக செய்வோம், பகவான் அதுக்கு தகுந்த பலன் கொடுப்பார். இந்த பதிவை இப்பொழுது நாங்கள் இத்துடன் முடிக்கிறோம். இந்த பதிவில் ஏதேனும் பிழை இருந்தால் எங்களை மன்னியுங்கள். ரொம்ப நன்றி கேட்டதற்கு. விட்டல 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 பாண்டுரங்க 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 விட்டல பாண்டு விட்டல பாண்டுரங்க महाराज की जय. சூப்பர் சூப்பர் ட்ரையோ, 3 பேரும் சேர்ந்து கலக்கிட்டாள் போங்க. கதை சொல்றதும் ஆக்சுவலா சீனை கொண்டு வந்துட்டேன். பாண்டரங்கனை தேடிய வா போறதும் இவா வரதும் சாதுக்கள் வரதும் லேட்டஸ்ட் அவங்கங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணது ரொம்ப அழகா இருந்தது. ரொம்ப அழகானா எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியலை. ஏகாசி என்னைக்கு இது கேட்கறதுக்குள்ள அவசரம் கிடைச்சது. பாக்கி உள்ளவா பேசும்போது ஒரு மினிட் வரேன். நாங்க பாண்டுறாங்க இதுக்கு பண்டரிபுரம் போனதில்ல. எங்க பண்டரிபுரத்துக்கு கூட்டின்னு போயிட்டா. கல்பகம் பேசுறேன். ரொம்ப நன்றி மாமி. ஏதோ எங்களுக்கு தெரிஞ்சவரை நாங்க பண்ணிருக்கோம். இதுல ஏதாவது தப்பு இருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க. அவ்வளோ அழகா சொன்னேன். வெரி வெரி வெல் ப்ரிப்பேர்ட். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. பரவசத்தோடு சொன்னேன். தேங்க்யூ சோ மச். ரூபா, லலிதா எல்லாருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இன்னைக்கு ஏகாதசி. we are all lucky to hear your abang. Thank you so much. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எவ்வளவு நாள் இந்த பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்காங்க. ரூபாக்கா was too good. ஓராளா சொல்லுங்க, எல்லாரும் சேர்ந்து சொன்னா கேட்காது. ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது. நீங்க 3 பேரும் பாண்டது. அந்த கீர்த்தனைகள் சரியான அந்த அபங்க நீங்க யூஸ் பண்ணி நீங்க பண்ணிருக்கிறது ரொம்ப கிரிங்க. நான் வேற ஏதோ எழுதிக்கிட்டே தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். பட் என்னால எழுதவே முடியல. அவ்வளவு நல்லா இருந்தது. அற்புதம். ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி. எல்லாம் ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது. ரொம்ப வெல் ப்ரிப்பேர்டு. சாங்ஸும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. கதையும் கேட்ட கதையா இருந்தாலும் நீங்க பிரசன்ட் பண்ணின விதம் ரொம்ப அழகா இருந்தது. நமஸ்காரம். அந்த பக்தனோட ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க லலிதா. ரூபாக்கா ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க. அது அப்படியே நேரா பார்த்த மாதிரியே இருந்துச்சு. ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. உங்களோட டீம் ஒர்க் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஹேட்ஸ் ஆஃப். பாண்டுரங்க பத்தி எங்களுக்குள்ள இன்கல்கேட் பண்ணிட்டேப்பா. ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. வெரி குட். எவ்வளவு நாள் இது பிராக்டிஸ் பண்ண எழுத்தல. ரியல் நைஸ்.
அபங் மழை பெஞ்சது. ரொம்பவே பக்தி பாவம் எல்லாமே அப்படியே ஓவர்ஃப்ளோ ஆயிடுது இந்த பிரசன்டேஷன்ல. மெனி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் 3 பேருக்கும். தேங்க்யூ. குருஜிக்கு தான் நமஸ்காரம், நன்றி எல்லாமே. நிஜமாலுமே Well ரொம்ப prepared நல்லா இருந்தது. and it is very nicely rendered. Very nice. We are It was so very blessed. nice. We are so blessed. இது ஆஷாட மாசம்னு சொல்லிட்டு இருந்தா, அதனால சரி யோசிச்சோம் பண்ணினோம் இந்த மாதிரி வேற விதமா. தேங்க்யூ சோ மச், தேங்க்யூ சோ மச். லலிதாஜி, ரூபாஜி ரொம்ப சூப்பர். எனக்கு இத பார்த்துட்டு அந்த நம்ம சப்தாகம் நடந்தது 2022 மார்ச்ல அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு இருந்தேன். இப்ப அதுல இருந்து தான் இப்ப 2-3 போட்டோ எடுத்து குரூப்ல அமிச்சேன். அவ்வளவு லைவ்லியா கொண்டு வந்துட்டேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. சூப்பர். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. இனிமே சொஜனா பாடிடுங்க. சொஜனா அதுக்கு சொஜனா பாடுங்க. ஏகாதசிக்கு பண்டரிபுரே அழிச்சன் போயிட்டேன். ஏதோ எங்களால முடிஞ்ச அளவு. கதாகலட்சேபம் டைப்ல ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஏகாதசியில கேட்டது ரொம்ப சந்தோஷம். ஆசீர்வாதம். டிஃபரண்ட் பிரசன்டேஷன், புதுமையான ஒரு படைப்பு. எங்களை எல்லாரும் அந்த சப்தாகம் அட்டென்ட் பண்ற மாதிரியே பண்ணிட்டேன். ரொம்ப சந்தோஷம். அதுதான் இன்னைக்குதான் நாங்க ரியல் ஏகாதசி விரதம் மாதிரியே குருஜி நம்ம எல்லாரையும் அந்த இடத்துல இவாளை கொடுத்து நம்மள ரொம்ப நல்லா பண்ணி கொடுத்துட்டேன். நீங்க நாங்க எல்லாருமே ஒரு பெரிய விரதம் இருந்த மாதிரியே ஆயிடுச்சு. இன்னைக்குதான் ரியல் ஏகாதசி மாதிரியே ரொம்ப நல்லா ரொம்ப சந்தோஷம். சார் இது சொல்லாம இருந்தேன்னாக்கா நம்ம இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்திருக்கவே மாட்டோம். சார் அப்பப்ப நம்மள மோட்டிவேட் பண்றாரு, வந்து சொல்லுங்கோன்னு. அதனாலதான் சரி நாங்க ஒரு ட்ரை பண்ணோம் இந்த மாதிரி. குருஜிக்கு தான் நன்றி எல்லாமே. நமஸ்காரங்கள். டெஃபினட்டா. எக்ஸலன்ட் குரூப் கோஆர்டினேஷன் ரொம்ப இருந்தது. ஒவ்வொருத்தரை பத்தியும் இதுல எக்ஸலண்டா இருந்து ரங்கம்மா மாஜி ரங்கம்மா தான் தூக்கி அடிச்சுடுத்து. எக்ஸலண்ட் பாட்டு. தேங்க்யூ மாமி, தேங்க்யூ. சொஜனா பாடுங்க. சொஜனா பாடுங்க. அந்த சாலிகிராமம் குரூப் தானே பாடணும். जनकृतमल सरोवर विकसित सरसीरुगमृत सदन संगीत गमन करुणायतन नयन कलादल वदना ललित विशाल ललाट विभासित गोपी चंदन तिलका जय जय हरिमद चरणा जय हरिनाम विचरणा जय हितकर मृतुवचना हेम चैल समधीर उतारा करुणावारा वारा जय श्री माधुरी रमणा जय श्री माधुरी रमणा जय श्री माधुरी रमणा। जय बोलो भागवत भगवान की जय। मंगलम कौसलेन्द्राय मगनीय गुणात्मने चक्रवर्ती धनुजाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनग मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम गरुडध्वज। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम राधे कृष्णा। थैंक यू। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां महीमहीषा। गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। स्वस्तिस्तु मङ्गलं भवतु। सर्वे आयुरारोग्यमस्तु शुभमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु मुदास्तु सर्वे कुशल सर्वे पांडुरंग अनुग्रह सिद्ध्यर्थु। नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते नारायण गोविंदा। எவ்வளவு நாளത്തെ preparation. True, very good, super.